દેશમાં પણ કંઈક આવી જ હાલત છે, કારણ કે આખા દેશને લગભગ ચોમાસું આવરી ચૂક્યું છે અને દેશની અંદર કયા રાજ્યની અંદર શું પરિસ્થિતિ છે, 5 દ્રશ્યો આપને બતાવવા છે કે જ્યાં વરસાદ અત્યારે મેઘરાજા ધમરોળી રહ્યા છે। કર્ણાટકની અંદર બારે મેઘ ખાંગા થયા છે, ઉત્તર પ્રદેશની અંદર જળ ત્યાં સ્થળ ત્યાં જળ થઈ ચૂક્યું છે, કેરળ પણ ભારે અત્યંત જળ પ્રલયનો જાણે કે સામનો કરી રહ્યું છે, બિહારમાં કદાચ કંઈ કહેવાની જરૂર નથી। આ દ્રશ્યો રહેણાંક મકાનોની વચ્ચેથી પસાર થતા પાણીના ધસમસતા પ્રવાહના દ્રશ્યો જ બધું કહી જાય છે। અને હિમાચલ પ્રદેશની અંદર 2 દિવસ પહેલા આપણે જોયું હતું કે જે કાર તણાઈ હતી, આ તો માત્ર એકાદ કિસ્સો સામે આવ્યો છે, પણ આવા અનેક કિસ્સાઓ બન્યા છે કે જ્યાં હિમાચલ પ્રદેશમાં બારે મેઘ ખાંગા થયા હોય, પહાડો પરથી જાણે પાણી નહીં પણ પહાડો પરથી મોત ધસી આવતું હોય એવું દેખાતું હતું અને હિમાચલ પ્રદેશને પણ મેઘરાજાએ ધમરોળી રાખ્યું છે। દેશની અંદર ક્યાં શું પરિસ્થિતિ છે અને આવનારા સમયની અંદર આઈએમડીએ દેશના કયા રાજ્યો માટે ભારે વરસાદ, અતિ ભારે વરસાદ, અત્યંત ભારે વરસાદની ચેતવણી આપી છે, જાણીએ અજય યાદવ પાસેથી। અજય, निश्चित तौर पर पूर्व उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक बारिश का न सिर्फ सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है बल्कि कई सारे राज्यों में जानमाल के नुकसान की भी खबरें हैं। सबसे ज़्यादा असर फिलहाल बिहार में देखने को मिला है कि पिछले 24 घंटों में न सिर्फ बिहार में भारी पैमाने पर बरसात हुई बल्कि पटना जैसा शहर पानी पानी नजर आया। यहाँ तक कि वहाँ के हॉस्पिटल के भीतर पानी पूरी तौर पे घुस चुका था। यहाँ तक कि इलाज करने में लोगों को खासी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। और इसी दौरान बिहार में बिजली से पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 25 लोगों की मौत की खबरें भी आई हैं। तो एक तरह से भारी नुकसान बिहार में भी हुआ है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी भारी पैमाने पर बरसात हुई, जिसकी वजह से न सिर्फ नदियों का ओवरफ्लो बढ़ गया है बल्कि कई सारे मार्ग बाधित हुए हैं और लोगों को जानमाल का नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि कई घरों को नुकसान भी पहुँचा है। इसी तरह से केरल में भी भारी बारिश देखने को मिली, जिसकी वजह से कई शहरों में जलमग्न जैसी स्थिति दिखाई दी और लोगों का जो आवागमन था वो बाधित होता हुआ दिखाई दिया। और इसी तरह से अगर आगे भी बात करें तो उत्तर प्रदेश में खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे बारिश देखने को मिली। और आज सुबह अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर में, खास करके दिल्ली के बाहरी इलाके में नोएडा और गाजियाबाद, यहाँ पर बड़े पैमाने पर भारी बारिश की वजह से जल जमाव देखने को मिला, जिसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम जो है वो दिल्ली और एनसीआर में देखने को मिला। इसी तरह से रामपुर में लोग सड़कों पर नाव चलाते हुए नजर आए। और कुल मिला के कह सकते हैं कि कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर इस बरसात की वजह से न सिर्फ लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हुआ है बल्कि नुकसान की भी खबरें हैं। आने वाले समय की अगर बात करें तो खास करके मौसम विभाग की तरफ से कोंकण एरिया में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कमोवेश 20 राज्यों में यही स्थिति देखने को मिलेगी, जिसमें गुजरात का भी जिक्र है कि गुजरात में आने वाले जो 5 दिन हैं वो काफ़ी भारी हो सकते हैं। दूसरे चक्र में जो है गुजरात में बड़े पैमाने पे जो बरसात है वो हो सकती है, जिसकी वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। और खास करके कोंकण एरिया, मध्य प्रदेश का एरिया, यहाँ पर भी रेड अलर्ट जाहिर किया गया है। जी, એટલે હવે આવનારા દિવસોની અંદર દેશના આ રાજ્યો પણ જે અત્યાર સુધીમાં અત્યંત તબાહી ભોગવી ચૂક્યા છે ત્યાં પણ જોખમ તોળાઈ રહ્યું છે, ગુજરાતની અંદર પણ જોખમ તોળાઈ રહ્યું છે। જોઈએ આવનારા દિવસોમાં કુદરત કેવો વિનાશ વેરે છે। પણ વરસાદની આ બદલાતી જે પેટર્ન છે એ ક્લાઇમેટ ચેન્જનું પરિણામ નિષ્ણાતો કહી રહ્યા છે અને માનવે જ કરેલી આ ભૂલો છે જે અત્યારે માનવ ભોગવી રહ્યો છે। હજી પણ સુધરવાનો મોકો છે પણ કદાચ આપણે સુધરવું નથી। ખેર, આવનારા સમયની અંદર વધારે સંકટો માટે આ જ રીતે તૈયાર રહેવું પડશે। આગળ વાત કરવી છે રાજ્યસભાની ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થઈ ગઈ અને એની સાથે જ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કઈ રીતે તૈયારીઓ ચાલુ કરી, ધારાસભ્યોને પણ राज्य न छोड़वा माटे सूचना आपी देवामां आवी वगैरह 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 गईकाले तमाम अपडेट्स अमे आपने बताव्या। पण हवे बात करवी छे नोटिफिकेशननी। संजय पासेथी जाणीए। जी नुपुर, 3 राज्यों राज्यसभा चूंटणी ने लईने जे खाली बैठकों पड़ी है तेने लईने नोटिफिकेशन जाहिर कर देवामां आव्युं छे। आजेथी उम्मीदवारी पत्र भरवानी शरू थई गई है। खास करीने गुजरात में जो बात करिए तो गुजरात में 3 बैठकों माटेनी 3 बैठकों खाली थशे। ऑगस्ट महीनानी अंदर तेना माटे चूंटणी योजाशे। 13 जुलाई सुधी उम्मीदवारी पत्र भरी शकाशे। आ पहला 10 जुलाई भाजपनी बैठक मळशे अने भाजप तेना 3 उम्मीदवारो उतारवानुं नक्की छे। कांग्रेस तरफथी हजू सुधी कोई उम्मीदवार उतारशे के नहीं ते नक्की करवामां नथी आव्युं, परंतु तेमनी सभ्य संख्या बळ जोता लागी नहीं रह्यु कि कांग्रेस आ वखते चूंटणी में कोई उम्मीदवार उतारे। तो कांग्रेस है एनी हाईकमांड से कमिटीनी बैठक मळशे त्यारबाद नक्की कराशे अने 24 जुलाईए 3 बैठकों माटे मतदान थशे अने 3 बैठकों कोने कोने फाळे जाय छे ते जोवानुं रहेशे। बिल्कुल, एटले हवे कई रीते शुं थाय छे आम तो लगभग चित्र गुजरातनी अंदर तो क्लियर छे, जे प्रमाणे संजय कह्युं अने आपणे जाणीए पण छीए कि मात्र 17 बैठकों कांग्रेस पासे छे। हवे आमां केवी रीते मूर्तिओ ऊभो राखवो, केवी रीते फॉर्म भरवुं वगैरह वगैरह विमासण छे। एटले चित्र लगभग गुजरातनी
અંદર તો ક્લિયર છે, પણ બીજી બાજુ રાજસ્થાનની ચૂંટણીની પણ તૈયારીઓ શરૂ થઈ ચૂકી છે। રાજસ્થાનની વિધાનસભા ચૂંટણી માટે કોંગ્રેસે કમર કસી લીધી છે। કોંગ્રેસ આ રાજ્ય જાળવી રાખવા માટે પૂરતા પ્રયત્નો કરશે અને 4 કલાક સુધી ચૂંટણીની તૈયારીઓને લઈને ચર્ચા ચાલી અને કોંગ્રેસનું આ ચિત્ર જ્યારે મિટિંગનું સામે આવ્યું ત્યારે ભલભલા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા, કારણ કે કોંગ્રેસ જાણે એકજૂટ હોય એવું દેખાઈ રહ્યું છે અને સાથે જ કોંગ્રેસના અત્યારે સચિન પાયલટ હોય, વેણુગોપાલ, બધાના સૂર એક જ દેખાઈ રહ્યા છે। આમ તો સૂર અલગ અલગ દેખાતા હતા, કોઈનો કાળી 5, કોઈનો કાળી 6, કોઈનું મંદ્ર સપ્તક, કોઈનો તાર સપ્તક, પણ અત્યારે બધા એક જ સપ્તકમાં, એક સૂરમાં, એક સાથે બોલતા દેખાઈ રહ્યા છે અને ત્યાં સુધી કે સચિન પાયલટે પણ કહી દીધું કે ભાઈ અમે એક સાથે ચૂંટણી લડવાના છીએ, અમે બધા એક છીએ। તો ભૂતકાળમાં હતું એ શું, ખેર આની ચર્ચા આગળ કરીએ। સચિન પાયલટે શું કહ્યું પહેલા એ જોઈ લઈએ। विधानसभा के चुनाव हैं, उन चुनावों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे पिछले 25 सालों में लगातार यहाँ पर एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का जो प्रकरण चल रहा है उसको खत्म कर कर उन्हें दोबारा सरकार कांग्रेस की कैसे बने, इस पर बहुत सार्थक, व्यापक और महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सभी मुद्दों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, पर एक खुले दिमाग से किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि सभी लोगों ने ये कॉन्फिडेंस व्यक्त किया है कि हम अगले कुछ महीनों में मेहनत कर कर अपनी सरकार को रिपीट कर सकते हैं। એટલે સચિન પાયલટ પોતાની સરકાર રિપીટ કરવાનું કહી રહ્યા છે। કશ્યપ પાસેથી વિગતો લઈએ। કશ્યપ, અત્યારે જે વાત થઈ રહી છે, જે સૂર રેલાઈ રહ્યા છે અને એ સૂર એવું કહી રહ્યા છે કે અમે બધા એક છીએ, પણ નજીકના જ ભૂતકાળનું ચિત્ર જુઓ તો કદાચ બધાના સૂર અલગ અલગ સપ્તકમાં દેખાય છે। બિલકુલ, સચિન પાયલોટ અને અશોક ગેહલોત ખુલીને એકબીજાની સામે આવી ગયા હતા અને એકબીજાનો વિરોધ કરી રહ્યા હતા। સચિન પાયલોટ વિરુદ્ધ અનેક ફરિયાદો અશોક ગેહલોત દ્વારા હાઈકમાન્ડને કરવામાં આવી હતી। થોડા સમય અગાઉની જ વાત કરીએ તો કેટલાક મુદ્દાઓને લઈને સચિન પાયલોટ દ્વારા રેલી પણ યોજવામાં આવી હતી અને સરકારની સામે તેમણે ધરણા પણ કર્યા હતા, પરંતુ ગણતરીના કલાકોમાં જ તે ધરણા છે તે સમેટી લેવામાં આવ્યા હતા। પરંતુ આજે કોઈક વાત અલગ જ દેખાઈ રહી છે અને તમામ સાથે હોય તેવું એક ચિત્ર ઊભું કરવાનો પ્રયત્ન છે તે કરવામાં આવ્યો છે। કર્ણાટકમાં જે પ્રમાણે જૂથવાદ હતો અને તેને સમેટી લીધો છે એ જ પ્રકારે કોંગ્રેસ દ્વારા હવે પ્રયત્ન રાજસ્થાનમાં કરવામાં આવી રહ્યા છે અને ત્યાં બંને જૂથના નેતાઓ છે તેને આજે સાથે રાખવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો હતો અને કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડ દ્વારા બંને નેતા વચ્ચે સમાધાન કરાવી દેવામાં આવ્યું છે। સાથે જ વાત એક એવી પણ સામે આવી રહી છે કે સચિન પાયલોટ દ્વારા જે 3 મુદ્દે માંગણી કરવામાં આવી હતી તે તમામ માંગ આગામી સમયમાં પૂર્ણ થશે તેવું વચન કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડ દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું અને આ તમામ મુદ્દાઓને લઈને જ હવે સમાધાન થયું હોય તેવું એક ચિત્ર છે તે ઉપસીને સામે આવી રહ્યું છે અને તે જ વાત હવે સચિન પાયલોટ ખુલીને કહી રહ્યા છે। આગળ વાત કરવી છે ટામેટા સામાન્ય માણસની પહોંચની સાહેબ બહાર નીકળી ગયા છે। અત્યારે એવું લાગે છે ટામેટા લેવા તો ઠીક, ટામેટા સામે જોતા પણ અત્યારે તો હાથ ધ્રુજી જાય એવું છે, કારણ કે ભાવ ટામેટાના દજાડે એવા છે। અને જ્યારે કૃષિ મંત્રીને આ બાબતે પૂછવામાં આવ્યું તો કૃષિ મંત્રીએ જે જવાબ આપ્યો સાહેબ ગળે ઉતરે એવો આ જવાબ નહોતો। શું કહ્યું તમે જાતે જ જોઈ લો। કે અમુક વખતે ટમેટા આપણે રસ્તામાં ફેંકી દઈશું અને અમુક વખતે એટલા બધા ભાવ ઊંચા ચડી જાય છે કે ઉત્પાદકને ફાયદો નથી, ખાનારને ફાયદો નથી, પણ એનું સોલ્યુશન શું? તો કે આ એગ્રો પ્રોસેસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો વધુ ડેવલપમેન્ટ થાય, વેલ્યુ એડિશન પ્રવૃત્તિનો વધુ થાય તો આ મોટા ભાગની સમસ્યાનો અંત થાય। એટલે હવે કૃષિ મંત્રી કહી રહ્યા છે ઘણીવાર ફેંકી દેવા પડે, ઘણીવાર મોંઘા થાય, એટલે સ્વાભાવિક છે આપણી કિસ્મતમાં લખેલું હોય તો જ આવું થાય એવું માની લઈએ, બીજું તો શું હોય। અને આવું ઘણી બધી વાર થાય છે, થતું રહેવાનું। પણ ટામેટા ખરેખર કિંમતી થયા છે, કારણ કે હવે કિંમતી વસ્તુઓની જેમ ચોરી થાય ને એમ ટામેટાની પણ ચોરી થાય છે। ક્યાં શું થયું ભાવિની પાસેથી જાણીએ। અત્યાર સુધીમાં વાહન ચોરી, સોના ચાંદીની ચોરી, આવી ઘણી બધી ઘટનાઓ સાંભળી હશે, પરંતુ અત્યારે જે રીતે ટામેટાના ભાવ વધી રહ્યા છે, હવે ચોર ટોળકીના નિશાને આ ટામેટા આવી ગયા છે। કર્ણાટકના હાસન જિલ્લાનો બનાવ છે જ્યાં ટામેટા ચોરી ગયા છે। આ ચોર ટોળકી 60 બોરી ભરીને ટામેટાની ચોરી કરી છે। આશરે 2.50 લાખ એટલે 2.5 લાખ રૂપિયાની આ ચોરી કરવામાં આવી છે। જો કે ચોર ટોળકી સામે ફરિયાદ પણ દાખલ કરવામાં આવી છે। જો કે સમગ્ર ઘટનાની જ્યારે ખેતરના માલિક સાથે વાત કરવામાં આવી ત્યારે તે રડી પડ્યા હતા અને તેમણે કહ્યું કે જે
મૂડી અમે ભેગી કરવાની વિચારતા હતા, અમે જે ટામેટા હતા ત્યાં બેંગ્લોર મોકલવાના હતા, એક્સપોર્ટ કરવાના હતા, પરંતુ અત્યારે જે ચોરીની ઘટના બની છે તેને જોતા એ જાણવા મળી રહ્યું છે કે ટામેટા અત્યારે કેટલા કિંમતી બની ગયા છે. જ્યારે વરસાદની વાત કરતા હોઈએ ત્યારે ગુજરાતના ફેફસા, ગુજરાતનું એ કુદરતી સૌંદર્ય અને ડાંગ જિલ્લાને કેવી રીતે ભૂલી શકાય. જી હા, ડાંગ જિલ્લાનું સૌંદર્ય જાણે અત્યારે 16 કળાએ ખીલી ઉઠ્યું છે અને મનમોહક દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. અને એમાં પણ જે આકાશી દ્રશ્યો કેદ થયા છે સાહેબ, જાણે કે પ્રકૃતિના અહીંયા આગળ ખુદ પ્રકૃતિ દેવી અહીંયા ખુશખુશાલ દેખાઈ રહી છે અને અહીંયા પ્રકૃતિ દેવીના દર્શન થઈ રહ્યા છે. ચિમેર ધોધના આ દ્રશ્યો અત્યારે જે તમે જોઈ રહ્યા છો, પોતાની પૂર્ણ તાકાત સાથે આ ચિમેર ધોધ ઉપરથી નીચે પ્રચંડ તાકાત સાથે જાણે જોગીણીની જેમ નીચે પરસી રહ્યો છે અને નદીઓ પણ જાણે કે પાણી અત્યારે પ્રચંડ પ્રવાહમાં વહી રહ્યું છે. પૂરજોશની અંદર નદીઓ વહી રહી છે અને ચારે બાજુ હરિયાળી હરિયાળી હરિયાળી. આહા, મનમોહક દ્રશ્ય ડાંગની અંદર જોવા મળી રહ્યા છે.